So hello everyone. We have started with Unit 2. I hope everyone remember this under the 2.1, that is organization and personal, that we have already covered it, right? So in next, that is 2.2, that is premises, that we have started, and we have almost covered the premises. In last session, this part we have seen, that is maintenance and sanitation, as well as sanitation in sterile area. So this part we have seen in our last session, right? So for today's topic, I will go for the environmental control and contamination, and as well as cross contamination and control of contamination. So this part togetherly we will cover, right? So hopefully we will cover this premises topic by today only, right? Then we will move equipment and raw material in next session. So this is for up to your syllabus. Now we will directly start with the today's session. I hope the screen is visible. Yes. Yes, sir. Okay. So this is for the today's topic, that is environmental control. So in this environmental control, that we are going to see air handling, air conditioning and refrigeration. So this point we are going to see in this today's session. So why is environmental control is needed in pharma industry? So this question might becomes in your mind, that is it mandatory or is it required that we will see this small part or this part, that is environmental control, in the topic of in the subject of pharmaceutical quality assurance. So is that much important? Yes, definitely, because environmental control of pharmaceuticals, that clean rooms, is essential to the manufacturing of quality product. So at the end, what we go for, that is the quality product, and the quality product we will only achieve in a pharmaceutical clean room, and clean room we can able to achieve when your environmental is in controlled manner. Now we will discuss what kind of that control manner under your environmental is required to get the quality product, that we are going to see in this session, right? So control of such condition as your airborne particles, microorganisms, temperature, humidity. I hope you much well known aware about this point, that is the temperature and humidity. Everyone in this class will definitely agree with my this statement, that these two parameters affect your formulations, right? If this parameter fluctuate, that is temperature and humidity, it will create a pharmaceutical incompatibility in your preparations. Now you have learned pharmaceutical incompatibility, physical, chemical, therapeutical and all, right? So that kind of impurity, incompatibility can become in my preparation, right? And everyone knows no one will accept the incompatible product, right? So you have to make a compatible product which are the safe and efficacy, and that's why we require a quality product, right? So that is can be maintained if we control these conditions, right? Also the differential pressure is there, airflow, air velocity and some personal. So it's crucial to protect the product from the contamination. So if we avoid or if we control this parameter that I have displayed over here, then we can control the cross contamination. Now contamination, everyone aware about this, okay? So therefore the design, validation and ongoing monitoring of the clean room HVAC system are necessary. So what is HVAC system? I will going to explain in much more detail in this today's session. So these are necessary to assure the quality and safety of the pharmaceutical product. आता ह्या HVAC सिस्टीम काय आहे, हे एन्व्हायरमेंटल कंट्रोलमध्ये कसा इम्पॉर्टंट आहे ह्या HVAC सिस्टीमचा,
आपण इथे डिस्कस करूया. सो दिस इज व्हेरी सिम्पल टॉपिक. यू विल इझिली अंडरस्टूड इफ यू केअरफुल लिसन दिस टॉपिक. नाव as per the GMP there are some factors that contributing the quality of the product, right? So these are as per the CGMP, right? For example, if I want a quality product, there should be personal, procedure is to be good, equipment is to be there, premises I have discussed, environmental, packaging material, starting material and validation process. So all these factors that discussed over here are important. Now if you remember this point, as per the CGMP, this is the environment, right? So environmental control should be there, is important if we want to prepare quality product, right? So these images clear gives the idea how environment is also involved to give the quality product, right? So no doubt there is a involvement of this topic, that is environmental control, in our syllabus is mandatory, right? So the manufacturing environment is critical for the product quality, right? For example, light is there, temperature, humidity, air movement, microbial contamination, then particulate contamination. Uncontrolled environment can lead to the product design. So in that uncontrolled manner there is a product contamination and loss of product and profit, right? So all these 7 factors need to be in the monitoring under your environmental control, right? आता environmental control मी मगासपासून म्हणतोय, म्हणजे मी काय काय मॉनिटर करणार आहे ह्याच्यामध्ये. पहिली गोष्ट म्हणजे लाईट, अप्रोप्रिएट लाईट. आपण प्लांट लेआउट अँड प्रिमायसेसमध्ये हा कन्सेप्ट ऑलरेडी बघितला आहे. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज टेम्परेचर, ह्युमिडिटी अँड एअर मुवमेंट. सो ऑल दिस फॅक्टर्स, ऑल 3 फॅक्टर्स आर इम्पॉर्टंट अंडर युअर एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल. सो एन्व्हायरमेंटल कंट्रोलमध्ये हे तिन्ही फॅक्टर तुमचे येतात. आणि तुम्हाला आत्ताच लास्ट स्लाईडमध्ये मी डिस्कस केलं आहे की दिस 3 फॅक्टर्स कॅन प्ले इम्पॉर्टंट रोल ऑर मे कॅन direct impact on your quality of product, because if they fluctuate while manufacturing they will produce the incompatibility in our product, right? Also the microbial contamination, then particulate contamination like your foreign particles and uncontrolled environment. So these are need to be controlled in the manufacturing process with the help of टॉपिक अंडर द एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल. सो हे पॅरामीटर आपल्याला एन्व्हायरमेंटल कंट्रोलमध्ये मेंटेन ठेवायचे आहेत. ओके, नाव यू अंडरस्टूड व्हाय एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, व्हॉट काइंड ऑफ पॅरामीटर वी हॅव टू रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर द एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल, दॅट आय हॅव डिस्प्लेड ओव्हर हिअर. सो दिस 2 पॉईंट यू हॅव वेल नोन अवेअर, राईट? बेसिक कन्सेप्ट. आता आपण कसं बघूया की हे पॅरामीटर मी कसे मेंटेन करतोय, राईट? Before to that we will see the what are the contaminants. जसं मी ह्या स्लाईडमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन असेल किंवा मायक्रोबियल कॉन्टॅमिनेशन असेल, देन पार्टिक्युलेट कॉन्टॅमिनेशन असेल, तर ते कॉन्टॅमिनंट्स कुठले आहेत? सो दीज आर द कॉन्टॅमिनंट्स ऑफ 5 डिफरंट टाईप्स. एन्व्हायरमेंटल कंट्रोलमध्ये असे जे पॅरामीटर्स आहेत जे कॉन्टॅमिनेशन प्रोड्यूस करू शकतात. फॉर एक्झाम्पल द प्रोडक्ट्स ऑर द सबस्टन्सेस अदर दॅन द प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर. मीन्स वॉट, मला प्रोडक्ट कुठला बनवायचा आहे, पॅरासिटामॉल जर टॅबलेट मला बनवायची असेल इथे, सो ह्याच्यामध्ये जर डायक्लोफिनॅक हा जर दुसरा प्रोडक्ट आहे तो येऊन जर मिक्सअप झाला, मग तो कुठल्याही स्टेजला असू दे, इनिशियल स्टेजला असू दे, इंटरमिडिएट स्टेजला असू दे किंवा फिनिश प्रोडक्ट स्टेजच्या रेंजमध्ये जर तो असेल, स्टेजमध्ये जर असेल, तर पॅरासिटामॉल मॅन्युफॅक्चरिंग करताना जर डायक्लोफिनॅक हा दुसरा प्रोडक्ट जर किंवा सबस्टन्स जर आला तर मी त्याला काय म्हणेन, कॉन्टॅमिनेशन म्हणेन, राईट? फॉरेन प्रोडक्ट्स, पार्टिक्युलेट मॅटर, दॅट आर द फॉरेन मॅटर, some kinds of microorganisms and endotoxins, that is degraded microorganisms. If any of these is come in contact with your parent product, आता parent product काय म्हणतोय, जो प्रोडक्ट मला बनवायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल पॅरासिटामॉल टॅबलेट असेल, ओके, सो पॅरासिटामॉल टॅबलेट जर मला मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे, तर हे जे 5 कॉन्टॅमिनेंट सांगितले आहेत हे जर ह्या पॅरासिटामॉल टॅबलेटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत असतील तर आय कॅन से दीज आर द कॉन्टॅमिनेंट्स, राईट?
Then next, that is a point, cross contamination. So what is the cross contamination? Cross contamination of starting material, intermediate product or finished product with other than starting material or product during the production, right? क्रॉस कंटॅमिनेशन मी तुम्हाला हे या स्लाईडमध्ये समजावून देतो. आता काय म्हणायचं होतं मला की इथे पॅरासिटामॉल टॅबलेट माझी मॅन्युफॅक्चरिंगला घेतली. सो हा माझा काय एक ओरिजिनेटिंग प्रोडक्ट आहे की जो मला बनवायचा आहे किंवा मी त्याला पॅरेंट प्रोडक्ट म्हणतो. ठीक आहे. आता पॅरासिटामॉल टॅबलेट बनवताना माझी खूप मोठी प्रोसेस आहे. पहिले मी काय करून घेणार, डिस्पेन्सिंग करून घेणार, डिस्पेन्सिंग करून झाल्यानंतर मिक्सिंग करून घेणार, मिक्सिंग करून झाल्यानंतर ग्रॅन्युलेशन करून घेणार, ग्रॅन्युलेशन करून झाल्यानंतर कॉम्प्रेशन और टॅबलेटिंग करून घेणार. नंतर काय माझी कोटिंग झाली, कोटिंग झाल्यानंतर मी काय करणार आहे, पॅकिंग करणार आहे आणि पॅकिंग झाल्यानंतर फायनल डिस्पॅच करणार आहे. ओके. एक जनरलाइज प्रोसेस मी तुम्हाला इथे दाखवून दिली कोणाची, पॅरासिटामॉलची. आता मला काय म्हणायचं आहे, क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन मी म्हणतोय सपोज टू बी हे सगळी जी गोष्ट घडते ही पॅरासिटामॉलची प्रोसेस आहे सगळी. आता पॅरासिटामॉल मॅन्युफॅक्चरिंग करताना सपोज टू बी डिस्पेन्सिंग स्टेज असू दे तुमची, मिक्सिंग स्टेज असू दे तुमची, ग्रॅन्युलेटिंग स्टेज असू दे, जर तुमचा डायक्लोफिनेकमधला एखादा कंटेंट API असेल किंवा त्याचा रिलेटेड एखादा इन्ग्रेडियंट, फॉर एक्झाम्पल ग्लिसरीन. आता ग्लिसरीन मला जर समजा पॅरासिटामॉल टॅबलेटमध्ये लागत नाही आहे, पण मी ग्लिसरीन यूज करतोय डायक्लोफिनेकच्या ग्रॅन्युलेशन्सला आणि तो ग्लिसरीन सपोज टू बी ह्या ग्रॅन्युलेटिंग स्टेजमध्ये, ह्या स्टेजमध्ये जर पॅरासिटामॉलच्या ग्रॅन्युलेटिंग स्टेजमध्ये येऊन जर मिक्सअप झाला तर मी काय म्हणेन, क्रॉस कंटॅमिनेशन म्हणेन. ओके. सपोज टू बी टॅबलेट कॉम्प्रेशन माझं इथे चालू आहे पॅरासिटामॉल टॅबलेटचं आणि ज्याच्यासाठी मी काय लावलं आहे, पंचेस लावले आहेत, अप्पर पंच आहे, लोअर पंच आहे, डाईज लावलेले आहेत. ओके. आता सपोज टू बी लोअर पंचवरती जर त्याच्या आधी लास्ट बॅच जर मी डायक्लोफिनेकची घेतली असेल आणि त्याचा जर सम अमाऊंट ऑफ ट्रेसेस जर लोअर पंचमध्ये राहिले असतील माझ्या, बरोबर आहे, देन इट इज काइंड ऑफ क्रॉस कंटॅमिनेशन. ओके. आता लक्षात घ्या, ही प्रोसेस कुठली चालू आहे, पॅरासिटामॉलची चालू आहे. आता हा मी प्लांट लेआउट काढतोय असं कन्सिडर करा. ओके. ही ठीक आहे. आता ही लाईन 1 आहे, त्याला मी L1 म्हणतो आणि ही लाईन 2 आहे, ह्याला मी L2 म्हणतोय. ओके. लाईन 1ला काय चालू आहे, डायक्लोफिनेक चालू आहे, सॉरी पॅरासिटामॉल चालू आहे. लाईन 2ला काय चालू आहे, डायक्लोफिनेक चालू आहे. ठीक आहे. आता इथे एअर सप्लाय आता लाईन 1चा वेगळा असणार आहे, लाईन 2चा वेगळा असणार आहे. सपोज टू बी लाईन 2मध्ये पण आपलं डायक्लोफिनेक आहे, त्याची पण सेम प्रोसेस असणार आहे, डिस्पेन्सिंग असणार आहे, मिक्सिंग असणार आहे, ग्रॅन्युलेशन असणार आहे अँड सो ऑन. ओके. आता समजा मी ह्या दोघांचा पण लाईन 1 आणि लाईन 2 थोडं मी इथे डिफाईन करतो खालच्या साईडला, तिथे थोडंसं हे झालेलं आहे, थोडीशी मिक्सिंग झालेलं आहे. ठीक आहे. आता ही लाईन 1ची डिस्पेन्सिंग स्टेज आहे, ही लाईन 2ची डिस्पेन्सिंग आहे. ओके. ह्याला मी L1 म्हणतो, इथे L2 म्हणतो. थोडं कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. ओके. आता इथून काय होणार आहे, मला एअर सप्लाय द्यायचा आहे. ओके. हा तुमचा एक चेंबर आहे, हा रूम आहे, इथे मी डिस्पेन्सिंग करतोय लाईन 1ची, इथे पॅरासिटामॉलची डिस्पेन्सिंग होणार आहे आणि हा जो तुमचा आहे L2, इथे कोणाची डायक्लोफिनेकची डिस्पेन्सिंग होणार आहे. आता एअर सप्लाय जो मी म्हणतो इथून मी त्याला एअर व्हेंटिलेशन तर प्रोव्हाइड केलं पाहिजे आपल्याला त्या पर्टिक्युलर कंपनीचा जो हा रूम आहे तो. ओके. विदाउट ऑक्सिजन अँड द पर्टिक्युलर टेम्परेचर ह्युमिडिटी यू कॅन नॉट सर्वाइव्ह ओव्हर हिअर, राईट. यू हॅव टू मेंटेन टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी फॉर प्रोडक्ट ॲज वेल. ओके. सो हा आपल्याला सप्लाय कुठून तरी द्यायला पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल हा एअर सप्लाय मी L1ला लाईन 1ला एका युनिटमधून देतो आहे. समजा हे एक युनिट आहे एअर लिहिलेलं. ठीक आहे. त्याच युनिटमधून मी L2ला पण सप्लाय दिला आहे. ओके. लक्षात घ्या, हा पॉईंट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. इथे जर तुम्ही समजलात तर तुमच्या हा कन्सेप्ट एन्व्हायरमेंटल कंट्रोलचा लगेच लक्षात येऊन जाईल. ठीक आहे. आता एअर मी काय म्हणतोय तुम्हाला, एअरचं मी तुम्हाला ऑफलाईन पण सांगितलं होतं जेव्हा तुम्ही ऑफलाईन लेक्चर्सला होतात तेव्हा, आणि ऑनलाईन होतात तेव्हा पण सांगितलं होतं. ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो, 80% आहे ही काय आहे तुमची सर्क्युलेटेड एअर आहे, बरोबर आहे, आणि 20% आहे ती फ्रेश एअर आहे. आता L2ला काय आहे, इथे डायक्लोफिनेक चालू आहे, बरोबर आहे. आता इथून पण हा इनलेट असणार आहे. ओके. हा तुमचा इनलेट आहे, एक आउटलेट आहे, बरोबर आहे. एअर L2च्या सप्लाय एअर होते, बरोबर आहे. इथे एक फ्रेश एअर येते ज्याच्यामध्ये 80% आणि 20%
असं मिक्सिंग होऊन आपल्याला एअर येते डायक्लोफेनेकची. सेम एअर काय होणार आहे, इनटेक होणार आहे, पुन्हा ही एअर इन केलेली तुमच्या युनिटमध्ये जाणार आहे. बरोबर आहे. आता सेम कंडिशन तुमची काय होते, लाईन 1 मध्ये पण होते. इथे सुद्धा तुम्ही जी एअर पास केली ती काय होणार आहे, इनटेक केली जाणार आहे आणि पुन्हा ही इथून कुठे जाणार आहे, एअरमध्ये जाणार आहे. आता प्रॉब्लेम इथे असा होतोय की लाईन 1ला पण एकाच युनिटमधनं एअर सप्लाय जातोय, लाईन 2ला पण एकाच युनिटमधून सप्लाय होतोय. आता डस्ट पार्टिकल ह्या पर्टिक्युलर डिस्पेन्सिंग एरियामध्ये असणार आहेत. मग ते पॅरासिटामॉलच्या डिस्पेन्सिंग एरियामध्ये असणार आहेत, डायक्लोफिनेकच्या डिस्पेन्सिंग एरियामध्ये असणार आहेत. बरोबर आहे. आता हे डस्ट पार्टिकल तुमच्या इनलेटमधून पूर्ण ह्या एअर हँडलिंग युनिटमध्ये जाणार आहेत, ह्या पर्टिक्युलर युनिटमध्ये येणार आहेत. आता प्रॉब्लेम इथे असा होणार आहे की जर लाईन दोघांची सेम असेल तर डायक्लोफिनेकचं कॉन्टॅमिनेशन पुन्हा येऊन इकडे सप्लायमध्ये पॅरासिटामॉलच्या एअरमध्ये येणार आहे. सो डायक्लोफिनेकचे डस्ट पार्टिकल लाईन 1च्या पॅरासिटामॉल जिथे डिस्पेन्सिंग आपलं होतं आहे तिथे होणार आहेत. आता सांगा हे क्रॉस कंटॅमिनेशन झालं आपलं. बरोबर आहे. म्हणजेच मला आता काय करायला लागणार आहे की लाईन 1चा एअर हँडलिंग सप्लाय हा वेगळा असला पाहिजे, लाईन 2चा हा एअर सप्लाय वेगळा असला पाहिजे, जेणेकरून हे मी क्रॉस कंटॅमिनेशन करणार नाही. ओके. सो आता लाईन 1ची जी इथे मी डायग्रॅम काढलेली आहे, सो एअर हँडलिंग युनिट जो असणार आहे हा पूर्ण डिस्पेन्सिंग फेजला, मिक्सिंग फेजला, ग्रॅन्युलेटिंग फेजला, टॅब्लेटिंग, कॉम्प्रेशन इथपर्यंत जोपर्यंत त्याला फायनल पॅकिंग होत नाही आहे, क्रॉस कंटॅमिनेशन होण्याचे चान्सेस होत नाहीत, तोपर्यंत एकाच एअर सप्लायच्या युनिटमधनं त्याला एअर गेला पाहिजे. आता लक्षात येतं कंडिशन मला काय म्हणायचे. ओके. टू अवॉइड द कॉन्टॅमिनेशन. तर क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन कसं होतं एअरमधून तुम्हाला लक्षात आलं असेल. नाव दिस इज द इम्पॉर्टंट टॉपिक व्हेन यू विल नॉट सेपरेट युअर सप्लाय, एअर सप्लाय फॉर अ पर्टिक्युलर लाईन, it will produce the contamination. That's why environmental control is much more important to avoid the cross contamination. आणि आता सगळ्यांना माहिती आहे जर क्रॉस कंटॅमिनेशन झालं तर काय होणार आहे, तुमचा प्रोडक्ट कुठेही डिग्रेड होऊ शकतो. इट इज विल नॉट प्रोड्यूस द थेराप्युटिक इफेक्ट, इट विल प्रोड्यूस द थेराप्युटिक इनकम्पॅटिबिलिटी ॲज वेल. आता तुम्ही याच्यामध्ये लगेचच तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल की आता क्रॉस कंटॅमिनेशन कुठेही होऊ शकतं. स्टार्टिंग मटेरियल असेल, तुमचं इंटरमिजिएट असेल किंवा फिनिश प्रोडक्ट असेल. ओके. सो वी हॅव टू अवॉइड द क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन. ओके. आता क्रॉस कॉन्टॅमिनेशनसाठी मी तुम्हाला एक बेसिक आयडिया दिली की प्रत्येकाची एअर सप्लाय लाईन ही वेगळी असली पाहिजे. ओके. नाव वी विल मूव्ह टुवर्ड्स फर्दर, दॅट इज क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन. फ्रॉम व्हेअर डज क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन ओरिजिनेट. सो पुअरली डिझाईन एअर हँडलिंग सिस्टीम अँड डस्ट एक्स्ट्रॅक्शन सिस्टीम. आता मी एक्झाम्पल ऑलरेडी ह्याचं आपण वेल डिस्कस केलं आहे की जर हा एअर हँडलिंग सिस्टीम जर प्रॉपरली डिझाईन नसेल तर क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन होऊ शकतं. ओके. पुअरली ऑपरेटेड मेंटेन्ड एअर हँडलिंग सिस्टीम अँड डस्ट एक्स्ट्रॅक्शन सिस्टीम. The next, inadequate procedure for personal and equipment and insufficient clean equipment. आता इथे त्यांनी एक पॉईंट सांगितला तो आपण इथे बघितला की पुअरली डिझाईन एअर हँडलिंग सिस्टीम म्हणजे L1 साठी वेगळा, L2 साठी वेगळा, तुमच्याकडे किती लाईन असतील त्याच्यासाठी प्रत्येक याच्यासाठी वेगळा एअर हँडलिंग युनिट पाहिजे तुमच्याकडे. ओके. इथला पॉईंट क्लिअर झाला. देन पुअरली ऑपरेटेड मेंटेन एअर हँडलिंग सिस्टीम. आता तुमच्याकडे काय आहे, एक इनलेट आहे, एक आउटलेट आहे. फॉर एक्झाम्पल हा तुमचा एक रूम कन्सिडर करा. त्याच्यामध्ये एक पुढे डायग्रॅम पण आहे, ती मी तुम्हाला डायरेक्टली दाखवून देतो. ओके. ही तुमची डायग्रॅम आहे. इथे काय आहे तुमचा, हा जो तुमचा पार्ट आहे हा इथून एअर सप्लाय होतोय. ओके. अख्ख्या रूममध्ये. ठीक आहे. आणि हा तुमचा कलेक्टर आहे जिथे तुमचा एअर कलेक्ट होते, म्हणजे जी एअर सप्लाय झाली होती ती पुन्हा एकदा तुमच्या सिस्टीममध्ये येणार आहे इथे. ओके. सो हा तुमचा काय झाला, एअर कलेक्टर झाला. इथून तुम्ही एअर जी इन झाली होती ती आउट होणार आहे. ओके. आणि ही पुन्हा जाऊन कुठे मिळणार आहे, जिथे तुमचं एक्झॅक्टली युनिट आहे तिथे हे जाऊन मिळणार आहे. सो ह्या पद्धतीमध्ये तुमचा असतो. तो सेकंड पॉईंट काय होता की तुम्ही जो सप्लाय करताय, सप्लायच्या इथे तुम्हाला प्रॉपरली एअर
तुमचा जो फिल्टर आहे ते प्रॉपर वर्किंगमध्ये आहेत का, किंवा हे जे आउटलेट आहेत किंवा इनलेट आहेत हे प्रॉपर आहेत का, हे त्यांचा सेकंड पॉईंट आहे जिथे क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन होण्याचे चान्सेस आहेत. ओके, सो दिस इज द पॉईंट दॅट इज पुअरली ऑपरेटेड मेंटेन एअर हँडलिंग सिस्टीम. म्हणजे हे जे तुमचे इनलेट असतील किंवा आउटलेट असतील हे तुमचे प्रॉपरली फिल्टर वर्किंगमध्ये आहेत का, किंवा ते फिल्टर खराब झाले आहेत का. फॉर एक्झाम्पल अजून जर इझी जर तुम्हाला समजण्यासाठी सांगतो, तुमच्या घरामध्ये ए सी असतील. ओके, सो ए सीला फिल्टर असेल, नसेल तर तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याचशा वेळी ए सीला एक पुढे फिल्टर असतो. फिल्टरच्या इथे अशी एक मेश असते, मेश म्हणजे जाळी. जर ती ब्रेक झालेली असेल, प्रॉपर डस्ट पार्टिकल ब्लॉक करत नसतील, तर असे जर पुअरली ऑपरेटेड जर हे असतील तर त्याच्यामध्ये सुद्धा क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन होऊ शकतं. देन इनॲडिक्वेट प्रोसिजर फॉर पर्सनल अँड इक्विपमेंट अँड इन्सफिशियंटली क्लीन इक्विपमेंट. तुमचं इक्विपमेंट प्रॉपर क्लीन नसेल, जसं मी एक्झाम्पल दिलं होतं की लोअर पंचवरती तुमचा प्रिव्हियस रेसिड्यू होता म्हणून क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन झालं, तर तसं प्रॉपर इनकम्प्लीट इन्सफिशियंट क्लीन इक्विपमेंट नसेल तरीसुद्धा क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन होऊ शकतं. ओके, I hope you can understood the concept of cross contamination. Then next, cross contamination. For example, this is the contamination, so it can be contaminated from the environmental operator or for the equipment. क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन कसं होऊ शकतं आता आपण डिस्कस केलं आहे. एकतर एन्व्हायरमेंटमधनं पण असू शकतं किंवा इक्विपमेंटमधून असू शकतं, त्याला मी कॉन्टॅमिनेशन म्हणतो. क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन प्रोडक्ट फ्रॉम एन्व्हायरमेंट ऑपरेटर और प्रोडक्ट फ्रॉम इक्विपमेंट. आता ह्याच्यामध्ये दोन चान्सेस आहेत. कॉन्टॅमिनेशन म्हणजे काय, एखादा प्रोडक्ट जो माझ्या एखादा इन्ग्रेडियंट जो माझ्या प्रोसिजरच्या बाहेरचा आहे. ओके, सो विदिन प्रोडक्ट असू शकतो तो, राईट. आणि क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन आउटसाइड दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. जसं मी एक्झाम्पल सांगितलं की पॅरासिटामॉलचं डायक्लोफिनेकमध्ये कॉन्टॅमिनेशन झालं, ते झालं काय आपलं क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन. कारण इथे दोन डिफरंट प्रोडक्ट होते, दोन डिफरंट प्रोडक्टचं कॉन्टॅमिनेशन झालं आहे. आणि कॉन्टॅमिनेशन जी ही मी पहिली स्टेज म्हणतो आहे, पॅरासिटामॉल एकच लाईन कन्सिडर करा ज्याच्यामध्ये पॅरासिटामॉल आहे, पण असा इन्ग्रेडियंट जो पॅरासिटामॉलचा इन्ग्रेडियंट नसताना सुद्धा आला आहे त्याला मी काय म्हणतो, कॉन्टॅमिनेशन म्हणतो आहे. ओके, सो दीज आर द टू टाईप, दॅट इज कॉन्टॅमिनेशन अँड क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन. दिस इज व्हेरी फॅमिलियर टू यू, यू हॅव ऑलरेडी सीन इन प्रिव्हियस सेमिस्टर आय थिंक. Then cross contamination can be minimized by personal procedures, adequate premises, use of closed production system, adequate validated cleaning procedures, then appropriate level of that protection of product and correct air cascade. आता हे ऑलरेडी सगळे पार्ट आपण GMP मध्ये बघितलेले आहेत. दॅट इज पर्सनल प्रोसिजर असेल, ॲडॅक्वेट प्रिमायसेस असेल. प्रिमायसेसमध्ये आपण हा पॉईंट कव्हरअप केला आहे, पर्सनलमध्ये आपण हा पॉईंट कव्हरअप केला आहे की हाऊ टू रिड्यूस द कॉन्टॅमिनेशन. देन यूज ऑफ क्लोज प्रोडक्शन सिस्टीम, जशी मगाशी मी लाईन 1 दाखवली, ज्याच्यामध्ये एकाच लाईनमध्ये फक्त पॅरासिटामॉल टॅबलेट बनत होतं, ज्याच्यामुळे ही क्लोज प्रोडक्शन सिस्टीम मी म्हणतो आहे. ओके, देन ॲडॅक्वेट व्हॅलिडेट क्लिनिंग प्रोसिजर. हे तुम्हाला माहिती आहे की व्हॅलिडेशन, तुमचे कॅलिब्रेशन, ह्या सगळ्या गोष्टी जर असतील प्रोसिजरमध्ये तर तुम्ही क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन अवॉइड करता. ॲप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, दॅट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ CGMP. नाव द करेक्ट एअर प्रेशर कॅस्केड, हा पार्ट आपण लास्ट स्लाइड्समध्ये किंवा लास्ट सेशनमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की दोन एरियामध्ये किती डिफरन्स, प्रेशर डिफरन्शियल हवं आहे हे आपण इथे मेन्शन केलं होतं. जर तुम्हाला आठवत नसेल तर तुम्ही लास्ट सेशन बघा, मी लिंक इथे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन टाकेन. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे प्रेशर कॅस्केड मला काय म्हणायचं आहे ते तुम्हाला इथे कळून जाईल. ओके, प्रेशर डिफरन्शियल. सो सच काइंड ऑफ क्लीनलीनेस देन अँड द क्लीनलीनेस हा कन्सेप्ट इथे मेन्शन केलेला आहे. सो तुम्ही जर इथे बघितला की टोटल एरिया क्लीन आहे, पर्सनल एरिया युटिलायझेशन, मॅन मूवमेंट, देन एअर यूज, देन hygiene, all these facilities they have take into the consideration for the quality of the product. So such kind of cleanliness you have to maintain. Now the next important point according to the environmental control, that is the HVAC. जसं मी पहिल्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की HVAC सिस्टीम तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायची असेल जर तुम्हाला एन्व्हायरमेंटल मॉनिटरिंग करायचं असेल तर, किंवा एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल जर करायचं असेल तर तुम्हाला HVAC सिस्टीम इम्प्लिमेंट करायची असेल. आता HVAC म्हणजे काय, सिम्पल आहे. H
that is heating, V that is ventilation, and C that is air conditioner. AC that is air conditioning. AC तर सगळ्यांना माहिती आहे, that is air condition. Now we have mentioning this is as a air conditioning. Okay, heating, ventilation and air conditioning हा तुमचा काय आहे, HVACचा फुल फॉर्म आहे. आता हिटिंग, व्हेंटिलेशन, एअर कंडिशनिंग हा काय कन्सेप्ट आहे, आपलं एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल कसं करू शकतो, आय विल एक्सप्लेन व्हेरी वेल. सो few people think that HVAC is all about the luxury, waste of money and this gives the valuable energy. म्हणजे तुमचं आता एअर कंडिशनिंग आहे म्हटल्यावरती आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये एअर कंडिशन कुठेतरी सप्लाय ठेवला पाहिजे का, तर आपल्याला टेम्परेचर पण मेंटेन ठेवायचं आहे, ह्युमिडिटी मेंटेन ठेवायचं आहे, त्याच्यानंतर प्रेशर मेंटेन ठेवायचं आहे, बरोबर आहे. तर आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये हे HVAC म्हणजे जसं तुम्ही सेंट्रलाइज AC बघता तुमच्या थिएटरमध्ये जर तुम्ही कधी गेला असाल तर, बरोबर आहे. तर हे आपल्याला काय वाटतं की थोडंसं हे लक्झुरियस आहे, बरोबर आहे. हे आपल्या ह्युमन बिईंगच्या सॅटिस्फॅक्शनसाठी तो आपल्याला हे प्रोव्हाइड केलेलं आहे, बरोबर आहे. तर ॲक्च्युली दिस इज नॉट लाईक दॅट इन अवर फार्मा इंडस्ट्री. जरी आपण ही HVAC सिस्टीम इम्प्लिमेंट केली, so it is not luxurious, it is not a waste of money and it will not excess of your consumption of energy, right? So why we introduce? So it is the, yes, definitely it is the right of every individual to live in a comfort in HVAC. It is committed also. HVAC serves the industrial segment to a great extent. आपल्याला एखादं वर्किंग करायचं असेल तर हे आपल्याला हा आपला एक हक्क आहे की आपल्याला एन्व्हायरमेंट कम्फर्टेबल असलं पाहिजे, टेम्परेचर व्यवस्थित असलं पाहिजे, AC असला पाहिजे आपल्या रूममध्ये, प्रॉपर लाईट असल्या पाहिजेत. ओके, हा आपले कम्फर्ट झोन आहे. बट ॲज पर द CGMP वी हॅव टू मॉनिटर अवर एन्व्हायरमेंट और कंट्रोल अवर एन्व्हायरमेंट विच विल नॉट contaminate our product, right? For this reason we have to implement, and this segment gives a great extent in our the industry, right? So as I have told, this is a heating system, this is a ventilating system, and AC that is a cooling system. ह्याच्यामध्ये 3 सिस्टीम असतात. HVAC एक युनिट आहे, एक मशीन आहे, राईट, जे आपल्याला प्रॉपर एअर आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये प्रोव्हाइड करतं. आता ते युनिट जे आहे हे 3 स्टेजमध्ये काम करतात. पहिली गोष्ट म्हणजे तुमचं जे युनिट आहे ते हीटिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड करणार. तुमची जी एअर आहे, सेम फिनॉमिना आहे इथे, 80% तुमची एअर रिसायकल्ड एअर असणार आहे और 20% एअर आहे ही फ्रेश एअर असणार आहे. ही जी एअर त्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीमधनं येणार आहे ती कुठे येणार आहे, HVACमध्ये येणार आहे, ह्या एका युनिटमध्ये येणार आहे, हे एका मशीन आहे त्याच्यामध्ये येणार आहे. ओके, त्याच्यामध्ये ते काय करते, 3 स्टेजमध्ये ही एअर प्रोसेस करत आहे. ओके, पहिली स्टेज काय आहे, तुमची हीटिंग सिस्टीम आहे, त्या एअरला तो हीटिंग देणार आहे. दुसरं व्हेंटिलेशन तो प्रोव्हाइड करणार आहे. व्हेंटिलेशन इन द सेन्स दिस क्रायटेरिया, दॅट इज 80-20 क्रायटेरिया. अँड सेकंड वन तुम्हाला कूल एअर प्रोव्हाइड करणार आहे, कूलिंग प्रोव्हाइड करणार आहे. दॅट इज युअर मेकॅनिझम ऑफ HVAC, हीटिंग, व्हेंटिलेटिंग अँड कूलिंग सिस्टीम, राईट. आता तुम्हाला मी इथे एक्झाम्पल देतो. मगाशी तुम्हाला मी सांगितलं होतं लाईन 1 तुम्हाला ड्रॉ करून दिली होती, बरोबर आहे. एक इमेजसुद्धा मी दाखवून दिली होती. सो हा काय तुमचा कॉम्प्रेसर आहे. त्याच्या आधी मी तुम्हाला एक बेसिक मगाची ही इमेज दाखवून देतो. हा तुमचा रूम आहे इंडस्ट्रीचा. प्रत्येक इंडस्ट्रीचा प्रत्येक रूम हा HVAC सिस्टीमशी कनेक्टेड असतो. मग तुम्ही कुठल्याही रूममध्ये जा, ग्रॅन्युलेटिंग एअरमध्ये जा, डिस्पेन्सिंगमध्ये जा, टॅबलेट कोटिंगमध्ये जा, पंचिंगमध्ये जा, पॅकिंगमध्ये जा, इवन तुमचं क्वालिटी अशुरन्स असेल, क्वालिटी कंट्रोल असेल, प्रत्येक डिपार्टमेंट हा ह्या HVACशी कनेक्टेड असतो, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे, हा तुमचा रूम आहे ज्याच्यामध्ये एक सप्लाय एअर आहे आणि दुसरा रिटर्न ऑफ एअर आहे. जसं इथे तुम्हाला ह्या इमेजमध्ये दाखवलं आहे, रिटर्न ऑफ एअर. आता हा रिटर्न करणार आणि पुन्हा त्या HVAC युनिटला आणणार. आता इथे जो मी म्हणतोय, इथे आता मी हा सप्लाय म्हणतोय, हा सप्लाय कुठून आला आहे, HVAC कडून आलेला आहे. ओके, पुन्हा आपण ह्या इमेजकडे येऊया. आता काय आहे, तुमच्याकडे हा कॉम्प्रेसर आहे. सो गॅस लाईन और इलेक्ट्रिक लाईन आहे, या त्या पर्टिक्युलर कॉम्प्रेसरला दिलेली आहे.
आता ह्या कॉम्प्रेसरकडून ही तुमची एअर हँडलिंग युनिटकडे हा सप्लाय जाणार आहे. ओके, आता इथे जर तुम्ही बघितलात हा रिटर्न एअर, हा प्रत्येक रूममध्ये तुमचा हा रिटर्नचा एक चेंबर असणार आहे, बरोबर आहे. हा रिटर्न एअर डेक काय करणार आहे, पुन्हा ह्या HVACमध्ये ह्या फिल्टर थ्रू, आता जर तुम्ही बघितलं तर इथे एक फिल्टर आहे. ओके, ह्या फिल्टरमधून पुन्हा हा तुमचा एअर आहे ही इथे येणार आहे. इथे एक फॅन दिलेला आहे. ओके, ह्या फॅनने तुमचा जो एअर आहे हा काय केलं आहे, अपवर्ड मोमेंटला पाठवलेला आहे. त्याच्यानंतर काय इथे कंट्रोल पॅरामीटर्स दिलेले असतील. नंतर आपली HVAC सिस्टीममध्ये तुम्हाला काय म्हटलं मी, पहिलं हीटिंग प्रोव्हाइड करणार आहे. सो इथे काय आहे, आपल्याला हीटिंग कॉईल प्रोव्हाइड केले जेणेकरून आपला जो एअर आहे ही हीट होणार आहे. दुसऱ्या स्टेजमध्ये काय होणार आहे, त्याला प्रॉपर व्हेंटिलेशन देणार आहे. व्हेंटिलेशन कशाने देणार आहे, ह्या फॅन थ्रू आपण त्याला व्हेंटिलेशन देणार आहे, ज्याच्यामध्ये 80% एअर ही रिसर्क्युलर असेल आणि 20% एअर ही काय असणार आहे, ही फ्रेश एअर असणार आहे. ओके, सो ही 20% एअर असेल. सो ही ब्लो केली जाणार आहे. त्याच्यामध्ये ही पहिल्या स्टेजला हिटिंगला जाईल, दुसऱ्या स्टेजला कूलिंगला जाईल, आणि हिटिंग झालं, व्हेंटिलेशन झालं, कूलिंग झालं, आणि ही फिल्टर झालेली एअर आहे ही तुमच्या इथे पुन्हा येणार आहे. ठीक आहे, आता पुन्हा येताना काय होणार आहे, इथे प्रत्येक एरिया, आता हा समजा तुमचा डिस्पेन्सिंग एरियाची लाईन असेल, ही तुमची ग्रॅन्युलेटिंग एरियाची लाईन असेल, ही तुमची टेबलेटिंगची असेल. ठीक आहे, सो अपवर्ड मोमेंटलाही तुम्हाला हा पुन्हा ही एअर फिल्टर करून देणार आहे. ओके, सो इथे तुमचा काय लावलेला असणार आहे, हेपा फिल्टर लावलेला असणार आहे. आता हेपा फिल्टर तुम्ही ऐकला असणार आहे, नसेल ऐकला तर मी तुम्हाला सांगून देतो व्हॉट इज मीन बाय हेपा फिल्टर इन माय नेक्स्ट स्लाइड. सो हा इथे हेपा फिल्टर सगळ्या तुमच्या सप्लाय पॉईंटला हेपा फिल्टर लावलेला असतो. ओके, इथे सुद्धा एक तुम्ही जर बघितलं, एक रिटर्न एअरच्या इथे सुद्धा एक आपला फिल्टर आपण लावलेला आहे. ठीक आहे, सो प्रत्येक ठिकाणी ही एअर फिल्टर केलेली असते, आणि हे आपल्याला जे फिल्टर्स आहेत एक पर्टिक्युलर इंटरव्हलमध्ये आपल्याला क्लीन करायला लागतात. जर ते डॅमेज असतील तर रिमूव्ह करायला लागतात. आता हे जर आपण फिल्टर जर डॅमेज आणि क्लीन जर नाही केले तर ते काय करणार आहेत, पुन्हा कॉन्टॅमिनेशन प्रोड्यूस करू शकतात. डस्ट पार्टिकल असेल किंवा क्रॉस कंटॅमिनेशन रिलेटेड पार्टिकल्स असतील, फॉरेन पार्टिकल्स असतील, ते अडू शकतात. आता ते चेकिंग कसं करायचं, त्यांचं इंटरव्हल काय आहे ते आपण सगळं डिटेलमध्ये बघणारच आहोत. आता तुम्हाला हे HVAC सिस्टीमचा कन्सेप्ट कळाला, आय होप तुम्हाला जर कळला असेल. ओके, सो दिस इज युअर एक्झॅक्टली युनिट. हा तुमचा फ्लो पॅटर्न असणार आहे. पर्टिक्युलर जो प्युअर एअर जी मी म्हणतोय HVAC सिस्टीममधून आलेली, ती तुम्हाला ह्या पर्टिक्युलर एअरमध्ये देणार. सो जेव्हा तुम्ही इथे सर्वाईव्ह करणार ह्या पर्टिक्युलर रूममध्ये, एकतर तुम्हाला एअर फ्रेश असणार आहे. आता जी तुम्हाला एअर जी तुम्हाला दिले तर तिच्यामध्ये 2 पॉईंट तुम्ही जर नोटीस केले तर काय करतोय आपण इथे त्याला हिटिंग करतोय आणि देन कूलिंग करतोय. म्हणजेच काय आपण करतोय, टेम्परेचर पण मेंटेन करतोय आणि ह्युमिडिटीसुद्धा इथे ह्या पर्टिक्युलर रूममध्ये मी काय करतोय, मेंटेन करतोय. ह्या दोन्ही गोष्टी माझ्या आता मेंटेन झाल्या. आता एन्व्हायरमेंटल कंट्रोलची पहिली स्लाईड तुम्हाला लक्षात असेल तर त्याच्यात मी म्हटलं होतं की हे काही पॅरामीटर आहेत. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर, ह्युमिडिटी अँड एअर क्वालिटी. आता हा HVAC एकटाच काय करतोय, टेम्परेचर पण मेंटेन करून देतोय तुम्हाला, ह्युमिडिटी पण मेंटेन करतोय, एअर क्वालिटी पण मेंटेन करतोय, प्लस हा जो एअर कुठल्या फ्लोने पाठवणार आहे ते सुद्धा कंट्रोल करतोय. का तर त्याच्याकडे कॉम्प्रेसर आहे, मगाच्या इमेजमध्ये जर बघितलं तर. त्यामुळे ह्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये प्रेशर किती मेंटेन ठेवायचं हे पण फायनलाइज होतं आहे. आता बघा तुमचे बरेचसे पॅरामीटर हा एका HVAC युनिट सिस्टीमनेच तुमचे कवर करून दिले. एअर क्वालिटी, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी अँड प्रेशर, राईट. सो इट विल अवॉइड द क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन ॲज वेल अलॉंग विथ, कारण तुमची डेडिकेटेड लाईन असणार आहे HVACची प्रत्येक तुमच्या डेडिकेटेड एरियासाठी. बरोबर आहे. आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग द कन्सेप्ट ऑफ HVAC. So this point I have discussed, that is heating, ventilation and air conditioner. Heating 68 degree Fahrenheit, that is 20 degree Celsius, and 75 degree Fahrenheit 25 degree Celsius पर्यंत ते हिटिंग टेम्परेचर आपण मेंटेन ठेवणार. त्याच्यानंतर ह्युमिडिटी 30% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी अँड 60% ह्याच्यामध्ये आपण ह्युमिडिटी ॲज पर अवर नीड मेंटेन ठेवणार. प्रेशर अ स्लाइटली पॉझिटिव्ह प्रेशर टू रिड्यूस द आउटसाइड एअर फिल्ट्रेशन. सो तुमची जे एरिया आहे त्याच्यामध्ये हा प्रेशर डिफरन्शियल आपण कन्सेप्ट ऑलरेडी बघितला आहे. सो हे प्रेशर मी मेंटेन HVACमध्येच करतो आहे. आणि व्हेंटिलेशन, दॅट इज अ रूम टिपिकली हॅव सेव्हरल कम्प्लीट एअर चेंजेस पर आवर. सो एका रूममध्ये पर आवर
किती तुम्हाला एअर पाहिजे, दॅट इज एअर चेंजेस पर आवर. ती जी एअर मुवमेंट तुम्हाला मगाशी सायकलमध्ये मी दाखवली होती, हे जे एअर मुवमेंट आहे ही किती पाहिजे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण एअर मुवमेंट कॅल्क्युलेट करतो, बरोबर आहे. तुम्ही जर वेदर फॉरकास्ट जर बघत असाल तर तुम्हाला एअर व्हेलॉसिटी तुम्हाला कन्सेप्ट माहिती असेल वेदर फॉरकास्टवरती की किती व्हेलॉसिटीने एअर मूव्ह होते. तर ती व्हेलॉसिटी आपण इथे मेंटेन करू शकतो पर्टिक्युलर HVACमध्ये, बरोबर आहे. सो ह्या प्रत्येक गोष्टीची लिमिटेशन्स आपल्याला मेन्शन केलेले असतात तुमच्या प्रोटोकॉलमध्ये, SOPमध्ये, त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये की तुमच्या त्या एरियामध्ये टेम्परेचर किती पाहिजे, ह्युमिडिटी किती पाहिजे, प्रेशर किती पाहिजे. प्रत्येक दरवाजाच्या वरती तुम्हाला एक प्रेशर गॉज लावलेला असतो, जो तेव्हा तुम्ही एखाद्या एरियात जाता ॲज अ IPQA पर्सन, तेव्हा तुम्ही काय बघता की प्रेशर डिफरन्शियल किती आहे. जर ते मेंटेन असेल तरच तुम्ही लाईन क्लिअरन्स द्यायला जाता त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये. जर प्रेशर डिफरन्शियल जर ओके नसेल तर तुम्ही काय करता, तो एरिया अंडर द मेंटेनन्स टाकता आणि जोपर्यंत तुम्हाला सॅटिस्फाईड होत नाही प्रेशर डिफरन्शियल तोपर्यंत तुम्ही फर्दर प्रोसेस करत नाही. ओके, सो दिस इज द ॲक्च्युअल वर्किंग ऑफ युअर HVAC. सो व्हॉट इट कंट्रोल्स? इट कंट्रोल्स द एअरबॉर्न पार्टिकल, डस्ट अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम. का तर तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, हेपा फिल्टर लावतो ज्याच्यामुळे एअरबॉर्न पार्टिकल असतील, डस्ट पार्टिकल असेल, हे आपण ऑलरेडी फिल्टर आउट करतो आहे. सो ऑल्सो हे काय करतं आहे, रूम प्रेशर मेंटेन करते, मॉइश्चर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी मेंटेन करते आणि टेम्परेचर मेंटेन करते. हे चारही गोष्टी मी ऑलरेडी डिस्कस केल्या आहेत. सो व्हॉट HVAC कांट डू? आता एन्व्हायरमेंटल कंट्रोलला जे लागतं आहे ते ऑलमोस्ट सगळ्या गोष्टी HVAC कंट्रोल करतं आहे, बरोबर आहे. HVAC काय कंट्रोल करत नाही? HVAC कॅन नॉट क्लीन अप द सरफेस ऑफ द कॉन्टॅमिनेटेड प्लेसेस, रूम अँड इक्विपमेंट. जसं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं होतं क्रॉस कॉन्टॅमिनेशनमध्ये, की जर तुमच्या लोअर पंचवरती जर एखादा प्रिव्हियस रेसिड्यू राहिला असेल टॅबलेट पंचिंगच्या वेळेस तर तो HVAC क्लीन नाही करणार आहे, बरोबर आहे. ते फक्त एअर हँडलिंग युनिटच आहे जे एअर रिलेटेड वर्क करते, ते क्लिनिंग आपल्याला करायला लागणार आहे, बरोबर आहे. सो इट इज नॉट कव्हरिंग दॅट कॉन्टॅमिनेशन. देन HVAC कॅन नॉट कॉम्पेन्सेट फॉर वर्कर हू डू नॉट फॉलो द प्रोसिजर. आता तुम्ही म्हणाल की HVAC सगळंच एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल करतं आहे तर मग ह्युमन बिईंग पण HVACनेच कंट्रोल करून दिलं असतं तर बरं झालं असतं. सो नाही, त्याच्यामध्ये आपल्याला SOPs फॉलो करायचे आहेत जेव्हा आपण इंडस्ट्रीमध्ये जाणार. सो दिस टू पार्ट्स कॅन नॉट कंट्रोल द HVAC. आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली HVAC वर्क्स. जर तुम्हाला एखादं ब्लॉक डायग्राम जर काढायला विचारली त्यांनी की HVACची डायग्राम काढा तर तुम्ही एक ह्या पद्धतीत पण डायग्राम काढू शकता, और इव्हन जी प्रिव्हियसवाली मी जो तुम्हाला दाखवून दिली त्याच्यामध्ये तुम्ही डायग्राम काढू शकता. ओके, सो जर तुम्हाला क्वेश्चन आला एक्सप्लेन इन डिटेल द एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल अँड एक्सप्लेन द HVAC सिस्टीम, किंवा जर नुसता तुम्हाला त्यांनी 10 मार्क्ससाठी जरी क्वेश्चन विचारला how you can monitor or how you can control the environment, you can give all this detail, you can provide your HVAC system with the diagram. So for this reason you can give this diagram. I will provide the notes for this as well in the drive link. So these are the some components of the HVAC system. त्याच्यामध्ये काय आहे, लोकल हीटिंग सिस्टीम आहे, कूलिंग सिस्टीम आहे, ह्याच्यावरती ऑलरेडी आपण बरंच डिस्कशन केलं आहे, तो परत इथे डिस्कशन करण्याची गरज नाही आहे. सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम, रेग्युलेटरी पॉईंट ऑफ व्ह्यू. सो हे तुम्हाला क्लासिफिकेशन दिलं आहे की एखाद्या क्लीन रूममध्ये तुम्हाला किती पार्टिकल साईज किंवा किती लिमिट्स आहे पर्टिक्युलर ते त्या जे फॉरेन पार्टिकल असणार आहेत त्यांची लिमिटेशन्स आपण फायनलाइज करू शकतो. एखाद्या वॉशिंग एरिया आहे तिथे आपल्याला थोडंफार कॉन्टॅमिनेशन असेल तर चालण्यासारखं, एकदम आपल्याला असेप्टिक एरियासारखं क्लीन रूम पाहिजे किंवा प्युअर रूम पाहिजे अशी आपली रिक्वायरमेंट नाही आहे, बरोबर आहे. तर त्या कंडिशनला मी वेगळा फिल्टर यूज करेन, बरोबर आहे. जिथे मला एकदम लिमिट्स कम्प्लिटली कॉम्प्रोमाइज करायचे आहेत सो तिथे मी जास्तीत जास्त कोणत्या लेवलचा फिल्टर यूज करणार ते याच्यामध्ये आपण मेंटेन केलेलं आहे की अकॉर्डिंग टू द युअर चॉईस ऑफ क्लीन रूम 1 to 10,000 we can use the different size of the filters to maintain the limits which do not exceed the particles per feet area. Okay, so that is the standards they have given over here. So this is one more example of HEPA filter glaze. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर फिल्टर इफिशियन्सी इथे मेन्शन केलेले आहे. आता HEPA फिल्टर म्हणजे काय, हाय इफिशियन्सी पार्टिक्युलेट एअर.
हा लॉंग फॉर्म तुम्ही जरा एकदा लक्षात ठेवून द्या, हाय इफिशियन्सी पार्टिक्युलेट एअर. सो जर तुम्ही जेव्हा केव्हा इंटरव्ह्यूला वगैरे जाता तेव्हा तुम्हाला हे क्वेश्चन विचारले जातात, व्हॉट इज मीन बाय एच वॅकचा फुल फॉर्म काय, व्हॉट इज मीन बाय AHU दॅट इज एअर हँडलिंग युनिट, व्हॉट इज मीन बाय हेपा फिल्टर. सो हेपा फिल्टरची पार्टिकल साईज किती असते, त्याची कॅपॅसिटी किती आहे, सो इट कॅन कंट्रोल अबाउट 99.97 ऑफ पार्टिक्युलर ॲट 0.3 मायक्रॉन इन साईज. सो हे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. ओके, सो दिस इज युअर हेपा फिल्टर. ह्याच्यानंतरचं लेक्चर कोणाचं आहे? सर खाडे मॅम. Okay, so there is a small part remain over here, so we will see that part in my next session. I will stop over here. You can post your roll number in chat box and you can leave that meeting.